آج اسے دیر ہو گئی تھی۔ کار پارک کرتی وہ تیز قدم اٹھاتی اپارٹمنٹ کی جانب بڑھی تھی۔ ہور کو اس نے گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ دروازہ کھلا دیکھ کر اسے چنبا ہوا تھا۔ وہ ناسمجھی سے آگے بڑھی تھی۔ دروازے میں قدم رکھتے اس کی سماعت سے ماجبین کی آواز ٹکرائی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، شدت غم سے چلاتی وہ چہرے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ نازیہ مزید آگے بڑھی تو اسے کچن کارنر کے نزدیک ماجبین کھڑی دکھائی دی تھی۔ اس کے سامنے خباثت سے ہنستا اشفاق ملک، آنکھوں میں فوراً نفرت کا جذبہ ابھرا تھا۔ تم اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ کچھ نہیں کر رہا میں، وہ مصنوعی فکر سے بولا تو ماجبین نے پیچھے ہوتے ہوئے سلیب پر پڑی چھڑی اٹھا لی تھی۔ تم یہاں سے جا رہے ہو یا نہیں؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ اشفاق صاحب نے اسے نظر انداز کرتے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تھے جسے ماجبین نے لاک کیا تھا۔ میرا بیٹا میرے ساتھ جائے گا، وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا بولا تھا۔ وہ میرا بیٹا ہے۔ ماجبین بھاگ کر اسے رستے سے ہٹا دی، دروازے کے سامنے ہار بن گئی تھی۔ اچھا، تم شاید بھول رہی ہو، اس کا باپ میں ہوں، اشفاق صاحب نے اس کو بازو سے دبوچتے ہوئے کہا تھا۔ چہرے پہ طنز اور تمسخر کیا کچھ نہیں تھا۔ ماجبین ساکت ہو گئی تھی۔ میڈیا تک یہ ویڈیو پہنچ جائے گی، بس میرے ایک کلک کی دوری پر ہے۔ جیسے اشفاق صاحب نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا، نازیہ ان کے سامنے آئی تھی۔ اشفاق صاحب نے نازیہ کی دھمکی دینے پر غصے سے اس کی جانب دیکھا تھا، پھر دوسری طرف ماجبین پر نظر ڈالی تھی۔ ابھی کے لیے جا رہا ہوں روشانے، مگر بہت جلد اسے لینے آؤں گا، اور تم نے بہت جی لیا۔ یہ تمہارے بھائی کی بیٹی ہے نا؟ پہلی بات ماجبین سے کہتے ہوئے انہوں نے نازیہ کو دھمکی دی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی ماجبین فرش پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ نازیہ نے حوریہ کو نیچے اتارا تھا اور ماجبین کے پاس بیٹھی تھی۔ حوریہ ماجبین کو روتے دیکھ کر رونے لگی تھی۔ بابر نے دروازہ کھول کر حوریہ کو اندر کھینچ لیا تھا۔ ماجبین، یہ آدمی کیا کہہ رہا تھا؟ بابر اس کا، وہ صرف میرا بیٹا ہے نازیہ۔ ماجبین نے اپنے بال نوچے تھے۔ نازیہ نے فوراً اس کو سنبھالا تھا۔ ہم پولیس سے مدد لیں گے، تم فکر مت کرو، نازیہ نے اسے پرسکون کرنے کے لیے کہا تھا، مگر ماجبین یکدم سے اسے لگ ہوئی تھی۔ نہیں نہیں، پولیس نہیں، وہ چھین لے گا میرا بیٹا۔ اس کی آنکھوں میں خوف ہچکولے لے رہا تھا۔ وہ کیسے چھین سکتا ہے ماجبین؟ روشانے، میرا نام روشانے ہے، وہی روشانے جسے اس درندے نے اغوا کروایا، عصمت کو تار تار کیا اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا، جہاں زیب نے مجھے سنبھالا تھا، اس کے گناہ کو اپنا نام دیا، مجھے بابر سے محبت کرنا سکھایا، اور اب وہ پھر آ گیا ہے وہ سب برباد کرنے۔ وہ ہچکیاں لیتی رو رہی تھی، جبکہ نازیہ سن رہی تھی۔ میری بات سنو ماجبین، میں کیس فائل کروا رہی ہوں۔ تم بابر کو بچانا چاہتی ہو تو تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ تمہاری گواہی سے ہم اسے جیل میں ڈلوا سکتے ہیں۔ نازیہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی کچھ لوگ اپارٹمنٹ میں داخل ہو چکے تھے اور نازیہ کو بالوں سے گھسیٹتے ایک کونے میں لے جا کر باندھ چکے تھے۔ منہ پر لگی ٹیپ کی وجہ سے وہ بولنے سے قاصر تھی۔ وہ لوگ اب ماجبین کی جانب بڑھے۔ وہ چھری اٹھاتی انہیں قریب آنے سے روک رہی تھی۔ کچھ دیر کی مزاحمت کے بعد وہ لوگ زبردستی بابر اور ماجبین کو وہاں سے لے کے جا چکے تھے۔ نازیہ بے بسی سے سب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ جب حوریہ روتے روتے دروازے کی جانب بڑھی تھی، وہ مزاحمت کرتی حوریہ کو روکنا چاہتی تھی۔ جب اشفاق صاحب اندر آتے حوریہ کو گود میں اٹھا چکے تھے۔ نازیہ کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے ترہم بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کہا تھا نا، اشفاق ملک پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں۔ حوریہ کے کندھے پہ انگلی پھیرتا وہ نازیہ سے مخاطب تھا۔ نازیہ پر پڑائی تھی۔ جو میرا تھا وہ میں لے کے جا رہا ہوں، اور رہی بات اس کی، ایک آخری موقع دے رہا ہوں تمہیں، ویسے بھی اسے تو ابھی جوان ہونا ہے۔ نازیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس کی بے بسی پہ ہنستا وہ اس کے ہاتھ کھول کر حوریہ کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ نازیہ حوریہ کو خود سے لگائے شدت سے رو رہی تھی۔ مزید کچھ سال گزرے۔ بابر بخت بیگم کے پاس تھا۔ اسے دیکھ کر سمن نے حویلی آنا کم کر دیا تھا۔ مجھے ماما سے ملنا ہے۔ اشفاق صاحب بستر پہ لیٹے تھے، جبکہ بخت بیگم ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ جب بابر اندر آتا سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ اشفاق صاحب نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ جیسے وہ ان کے پاس آیا، انہوں نے اس کے پیٹ پہ لات ماری تھی۔ بابر کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، وہ سر کے بل نیچے گرا تھا۔ بخت نے دونوں ہاتھ فوراً منہ پر رکھ لیے تھے۔ تیری کوئی ماں نہیں ہے، سمجھا؟ اگر یہ بات دماغ میں نہیں بیٹھ رہی تو جلد بٹھا لے۔ انہوں نے لیمپ اٹھا کر بابر کی جانب پھینکا تھا جو اس کی ٹانگ پر لگا تھا۔ وہ درد سے چلایا تھا، پھر بمشکل کھڑا ہوا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ ماں کو یاد کر کے رونا۔ اشفاق ملک کی مار کھانا چند سال اس نے اسی طرح گزارے تھے، جب تک ملک تراب نے اس پر دھیان دینا شروع کیا تھا۔ کیا ضرورت تھی اس عورت کو مارنے کی؟ اور اگر اتنا ضروری ہی تھا تو خود کیوں گئے تھے وہاں؟
मलिक तराब अली गुस्से से उस पर गरज रहे थे, जबकि बाबर गुमसुम एक जाने बैठा था। वो औरत कई सालों से नाक में दम किए हुए थी। उसकी माँ का केस खिलवाना चाह रही थी और उसके शौहर का। वो नफरत से बोले तो बाबर चौंका था, मगर उसने सर नहीं उठाया था। बिना किसी सबूत के वो क्या कर लेती, और सबूत के साथ भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। तुमने एक नई परेशानी में सर डाल दी है, नामुराद कही के। मलिक तराब अली ने फाइल्स उठाकर उसे दे मारी थी। इशफाक मलिक अपनी बेइज्जती पर जब्त से मुठियां भींच गए थे। गुस्सा निकालना ज़रूरी था। उनका रुख तहखाने की जानिब था, जहाँ माजुबीन कैद थी। सारा गुस्सा माजुबीन के वजूद पर निकाल कर वो थूकते हुए कमरे में बंद हो गए थे। वक्त ने सालों में बाद वो उस तहखाने को खुला देखा था। रात के किसी पहर पर इशफाक साहब को सोता देखकर कमरे से निकली थी। तहखाने में कदम रखते ही किसी वजूद की आहें सुनाई दी थी। बाबर के नाम की पुकार सुनकर वो आगे आई थी। मेरा बाबर। किसी के कदमों की चाह पर माजुमीन ने उम्मीद भरी नज़रों से सामने देखा था, मगर उम्मीद टूटते ही वो रोने लगी थी। बख्त बेगम ने उसकी अबतर हालत पर बेसाख्ता अपने दिल पे हाथ रखा था। मेरे बेटे को ला दो। उसने अपना वजूद सरकाते बख्त के पाँव पकड़कर इल्तिजा की थी। बख्त ने उसे पाँव छुड़वाकर पीछे भागी थी। माजुबीन उसे पुकारती रह गई थी। जब थक गई तो रोने लगी। कदमों की चाप फिर सुनाई दी, मगर इस बार माजुबीन ने सर नहीं उठाया था। मामा। बाबर की रोती आवाज़ पर माजुबीन ने एकदम सर उठाया था। बख्त बेगम अपने आंसू छुपाती बाबर को आगे जाने का कह रही थी, जहाँ माजुबीन बाहें फैलाए उसकी मुंतजिर थी। वो भागकर माँ की आगोश में छुप गया था और दोनों ही रो रहे थे। जब बख्त बेगम ने उसके सामने बैठते हाथ जोड़े थे। माफ़ कर दो। उनके हाथ लरज रहे थे। माजुबीन ने एक हाथ से उनके हाथ थामे थे। मेरी बेटी को बददुआ मत देना। वो फूट फूट कर रोई थी। जब फिर से कमरे में कदमों की चाप उभरी थी। इशफाक साहब ने क्रोफर से अंदर आती बख्त बेगम को बालों से पकड़कर खड़ा किया था। एक शीशी जेब से निकालकर ज़बरदस्ती बख्त बेगम को पिलाई थी। वो मज़ाहमत कर रही थी, मगर इशफाक साहब की पकड़ मजबूत थी। बख्त को एक जानिब फेंक कर वो माजुबीन की जानिब आए थे, जो बाबर को खुद में पीछे खौफजदा होकर उन्हें देख रही थी। उन्होंने ज़बरदस्ती बाबर को उनसे अलग किया था। कहा था ना, कोई माँ नहीं तुम्हारी। मेरी बात की नफ़ी कैसे की तुमने? पे दर पे थप्पड़ मारते हुए वो गुस्से से बोल रहे थे। बख्त बेगम गला पकड़कर खांस रही थी, जबकि माजुबीन खड़ी हुई बाबर को छुड़वाने लगी थी। उन्होंने उसे धक्का दे के पीछे गिराया था। आज तो मैं अच्छे से समझाऊंगा मेरी बात की नफ़ी करने का क्या अंजाम होता है। वो पूरे इसरार अंदाज में बोलते हुए अपने मोबाइल निकाल के उसमें कैमरा ऑन करके बाबर के हाथों में थपा गए थे। अगर वीडियो सही नहीं बनी तो इस सूरत का अंजाम वही होगा जो तुम्हारी माँ का होगा। बाबर खौफजदा होता पीछे गिरा था। तहखाने में मौजूद सामान के पीछे बैठ गया था। वो कांप रहा था जब इशफाक साहब की सख्त आवाज़ पर उसने डरते डरते कैमरा दूसरी जानिब किया था, जहाँ वो बख्त बेगम को घसीट रहे थे। माजुबीन चिल्लाकर उन्हें रोक रही थी। कुछ तो शर्म करो इशफाक, वो बीवी है तुम्हारी। माजुबीन की आवाज़ पर उसकी जानें पड़ रहे थे। बीवी तो तुम भी हो। तुम्हारे मामले में कोई शर्म नहीं की मैंने, तो फिर ये तो एक बोझ है। उसने गुस्से से बख्त के पेट में लात मारी थी। वो दर्द से धोरी हुई चली गई थी। माजुबीन भागकर उसके पास आई थी। शैतान मत बनो, अल्लाह के कहर से डरो। इशफाक साहब ने उसे बालों से पकड़ के एक जानिब फेंका था, फिर बेदर पे बख्त के पेट पर लातें मारने लगा था। फर्श पर बिखरता खून बख्त के नुकसान का ऐलान कर चुका था। इसे जहर दिया है मैंने, ये इसकी बगावत की सज़ा है। दूसरा ये बेटी जलने जा रही थी। मुझे नफ़रत है बेटियों से। वो सफाकी से माजुबीन के चेहरे पर झुक कर बोले थे। तब वो तो नफ़रत से उसके मुंह पर थूक चुकी थी। उनके मुंह पे एक तूफ़ान निकला था गालियों का। चाबुक उठाकर वो पे दर पे वार करते अपना सारा गुस्सा उन पर निकाल रहे थे। जब बख्त बेगम ने अपनी आखिरी सांसों में अपने खुदा को याद किया था और ज़िंदगी से मुंह मोड़ गई थी। बाबर वहीं ढह गया था। जब उसे होश आया तो उसने समद को देखा, जो गुस्से से उसे देख रहा था। तुम्हारी वजह से मेरी माँ चली गई। उसने बाबर पर हाथ उठाया था। बाबर सुन बैठा था। इशफाक मलिक की आवाज़ सुनकर उसका सकता टूटा था और समद को पीछे करता इशफाक मलिक के सामने आया था। आंखों में बगावत थी। इशफाक मलिक ने खटक कर उसे देखा था और फिर कुछ सोचकर उसे साथ घसीटते हुए ले गए थे। समद ने नफरत से उन्हें देखा था, फिर अपनी माँ के कमरे में चला गया था। बाबर के बगावत को दबाने के लिए इशफाक मलिक ने मलिक तराब के कहने पर माजुबीन को उसकी आंखों के सामने मारा था। बाबर खामोश हो गया था। उसने एहतजाज करना छोड़ दिया था। मलिक तराब अली उसे सफाक बनाना चाहते थे और वो बन रहा था। सालों बाद हुरिया उसके सामने आई थी। वो चाह कर भी उसे इग्नोर नहीं कर पाया था। उसकी माँ की हमदर्द थी नाजिया, और वो अच्छे से जानता था जो उसके साथ हुआ था। इशफाक मलिक नशे की हालत में अपने हर जुर्म का इकरार करते थे, जो बाबर की नफ़रत को मज़ीद बढ़ाता था। बचपन में हुरिया को चोट लगने पर माँ से किया उसकी हिफाजत का वादा उसको मज़ीद हुरिया के करीब ले गया था।
حوریہ ہر حقیقت سے ناواقف تھی، اس لیے اسے سب سے دور رکھنا چاہتا تھا، مگر ملک تراب کی وجہ سے حوریہ کو تکلیف پہنچی تھی جو بابر کا اشتعال بڑھا گئی تھی۔ وہ اپنی پلاننگ کے حساب سے چل رہا تھا، جیسے اس کو مجبور کیا گیا تھا اور وہ ملک تراب کو مجبور کر رہا تھا۔ وظیفہ بتا کر جس سے رونق آئے لوٹ آئیں رونقیں، ایسی دعا دے گھر سے جو آفت نکال دے، عرصز نو مصور صورت میری بنا، پھر میری نس نس سے اذیت نکال دے۔ یوں تو لگنے کو کیا نہیں لگتا، تو فقط بے وفا نہیں لگتا۔ آج دیکھا ہے پہلی بار تجھے، تو میرے شہر کا نہیں لگتا۔ کوئی خامی ضرور ہے مجھ میں کسی کو برا نہیں لگتا۔ دنیا چھوڑ دنیا کو، تو بتا مجھ کو، اچھا لگتا ہوں یا نہیں لگتا۔ کون کس موڑ پہ جدا ہوگا، آج کل کچھ پتہ نہیں لگتا۔ خوبصورت ہے مگر کوئی میرے محبوب سا نہیں لگتا۔ رابطے ترک کر دیے تم نے، فیصلہ یہ تیرا نہیں لگتا۔ وہ آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ ٹرین کی رفتار نارمل تھی، مگر لمس کے دل کی دھڑکنوں کی سپیڈ معمول سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ خود پر کنٹرول کیے لیٹی تھی۔ لاہور کی حدود سے ٹرین کے نکلتے اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ بہت زیادہ جلدی تھی تمہیں شارق حیدر؟ لمس انصاری کو کھونے کا پچھتاوا تک نہیں۔ اس نے مزید آنسو پونچھ کر چادر مزید منہ تک تان لی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا اسے معلوم نہیں تھا، مگر نیچے سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ سب بے خوف و خطر سو رہے تھے۔ ٹرین کے سفر کی عادت تھی تو کسی کو فکر نہیں تھی۔ لمس کو پیاس محسوس ہوئی تو وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ مائع چھائے اندھیرے نے اسے احساس دلایا تھا کہ رات کا کوئی پہر تھا۔ وہ سب کو سوتا پا کر نیچے اتری تھی۔ پانی پی کر وہ واپس لیٹنے کے بجائے دروازے کی جانب آ گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے جسم سے ٹکرائے تو سرد لہر اس کے جسم میں دوڑی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے دونوں بازو سہلائے تھے، تبھی کسی نے اس پہ چادر ڈالی تھی۔ وہ چونک کر مڑی تو پیچھے کھڑے شارق کو مسکراتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے یقینی آ گئی تھی۔ ٹھنڈ لگ جائے گی لمس، چادر کو ڈھلکتے دیکھ کر شارق نے آگے ہو کر دوبارہ چادر کو صحیح کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس کندھے پہ محسوس کر کے لمس کو شارق کی موجودگی کا یقین ہوا تھا۔ حیرت اور بے یقینی پل میں ختم ہوئی تھی۔ چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی، جسے دیکھ کر شارق کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ لمس نے درستگی سے سوال کیا تھا۔ تمہیں اکیلے کیسے جانے دیتا؟ مجھے لگا جیسے میری لمس چاہتی ہو کہ میں اس کے پاس رہوں۔ شارق کے چہرے کی چمک اور اس کی آنکھوں میں چلکتی محبت نے لمس کو یکدم ہی ہلکا پھلکا محسوس کروایا تھا، مگر پھر دماغ میں اس کی پرانی باتیں گونجی تھی۔ باتیں بنانا بھی ہنر ہی ہے۔ شاید میرا دل پگھل جاتا اگر میں نے اپنے ان کانوں سے تمہارا پھونکا گیا سور خود نہ سنا ہوتا۔ لمس طنزیہ مسکراتے ہوئے آپ سے تم پر آئی تھی، پھر چادر اتار کر شارق کے ہاتھ پر رکھ کر واپس پلٹی تھی۔ لمس میری بات سنو پلیز۔ وہ ملتجی ہوتا اس کے پیچھے آیا تھا جب وہ رکی تھی۔ آج پیا نہیں پکارو گے مسٹر شارق حیدر؟ وہ ایڑی کے بل گھومتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی طنز سے بولی تھی۔ اصل چبھن شاید اس کے نام کی تھی، جو میرے لمس بولنے پر نئے سرے سے تکلیف دے گئی تھی۔ شاید اتنی تکلیف میری پیاس سن کے بھی اسے نہیں ہوتی جتنی اس وقت وہ محسوس کر رہی تھی۔ میں غلط تھا، میں مانتا ہوں لمس، مگر لمس نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا تھا۔ اگر اور مگر کا وقت گزر چکا ہے، سب جل گیا تمہارے حسد کی آگ میں۔ تمہارا دھوکے پر مبنی رشتہ بھی، کچھ بھی تو باقی نہیں بچا۔ پھر کیا لینے آئے ہو میرے پاس؟ شاید معافی۔ وہ پرسوچ انداز میں بولتی ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی سے شارق کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ کیا کر چکا تھا۔ وہ اس لڑکی کو وہاں چوٹ پہنچا چکا تھا جہاں کی تکلیف شاید جاتے جاتے ہی جائے، لیکن اسے ہارنا نہیں تھا۔ وہ ہمت کرتا ایک بار پھر لمس کو چادر اڑا چکا تھا۔ چوٹ میں نے پہنچائی ہے تو مرہم بھی میں ہی بنوں گا۔ میرا کیا معافی کے قابل نہیں، لیکن میں پھر بھی معافی مانگوں گا، جب تک تم دل سے مجھے معاف نہیں کر دیتی اور میرے ساتھ قبول نہ کر لو۔ شارق یقین کے ساتھ بولا تھا۔ جب لمس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی، وہ فوراً پلٹ گئی تھی اور اپنی جگہ جا کر لیٹ گئی تھی۔ شارق کے چہرے پر بے بسی آئی تھی۔ تیری تلاش میں آئے ہیں تیرے در تک ہم، نظر بھی تو نہ ملائے تو ہم کدھر جائیں گے؟ کب تک ڈسچارج ملے گا مجھے؟ مدثر صاحب شان کے پاس بیٹھے تو اس نے فوراً پوچھا تھا۔ تمہارے زخم مکمل طور پر بھرے نہیں ہیں شان، ابھی مزید کچھ دن ہیں تمہیں ہاسپٹل میں۔ مدثر صاحب نے اس کی رپورٹ اٹھا کر پڑھنا شروع کر دی تھی۔ شان نوٹ کر رہا تھا جیسے وہ اس کے سوالوں سے بچنا چاہ رہے تھے۔ اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ جب مدثر صاحب کو یقین ہو گیا کہ وہ سو گیا تو انہوں نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔
جلدی ٹھیک ہو جاؤ شان، تمہارا باپ اب کمزور ہو گیا ہے۔ انہوں نے سرگوشی کی تھی۔ فون کے بیل پر وہ فون کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ وہ کھڑے ہوتے فون کان پر لگا گئے تھے۔ شان نے آنکھیں کھول کے انہیں دیکھا تھا۔ شکر اللہ کا تم گئے تھے اسے دیکھنے۔ میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ وہ بے تابی سے پوچھ رہے تھے۔ شان غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس میں بھی اس آدمی کی کوئی چال ہوگی، تم اسے وہاں سے واپس لاؤ۔ ہادی، پولیس یا میڈیا کی مدد لے لو۔ ان کے چہرے سے پریشانی یہاں ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں، شان کو نہیں بتایا، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ آخر میں وہ فکر مند ہوئے تھے۔ فون بند کر کے وہ جیسے ہی مڑے تھے، شان آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ واپس ان کے پاس آ کے بیٹھے تھے، جبکہ شان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر ملک تراب کی جان لے لے۔ وہ خود پر ضبط کرتا آگے کا لاحق عمل سوچنے لگا تھا۔ انہوں نے اپنے فون بے دھیانی میں ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ کافی دیر تک وہ پرسکون رہنے کی کوشش کرتے رہے، مگر جب دل کی بے چینی ختم نہ ہوئی تو اٹھ کر ڈاکٹر سے بات کرنے چل دیے۔ وہ خود ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی شان کی صحت کے حوالے سے مطمئن نہیں ہو پا رہے تھے۔ ان کے کمرے سے جاتے ہی شان نے ایک بار پھر آنکھیں کھولی تھی۔ ارد گرد دیکھنے پر اسے مدثر صاحب کا فون دکھائی دیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا تھا۔ ٹانگوں میں فریکچر کی وجہ سے اسے چلنے کی ورزش نہیں کروائی جاتی تھی، مگر کوشش کر کے وہ خود بیٹھ اور لیٹ سکتا تھا۔ اس نے فون میں ہادی کا نمبر ملایا جو دوسری بیل پر ریسیو ہو گیا تھا۔ جی انکل، دوسری جانب ہادی کی مودبانہ آواز گونجی تھی۔ تم وعدہ وفا نہیں کر سکے ہادی، شان نے شکوہ کیا تو ہادی اس کے شکوے پر شرمندہ ہو گیا تھا۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں شان، بنین کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہادی نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ پیپرز ریڈی کرواؤ، میں درخواست دے کر آیا تھا، میری فیملی میرے ساتھ جائے گی۔ شان نے سنجیدگی سے کہا تو ہادی کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ سمت بنین کو جانے نہیں دے گا۔ وہ اس کو لے جا نہیں سکتا تھا کیونکہ حقدار بدل گئے تھے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اسے خاموش پا کر شان نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، میں کرواتا ہوں پیپرز ریڈی، وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا تھا۔ تبھی دروازہ کھول کر مدثر صاحب اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر گہرا اضطراب تھا۔ شان کو بیٹھے دیکھ کر وہ بنا کچھ نوٹس کیے اس کے پاس آئے تھے۔ وہ اس کے گلے لگ گئے تھے۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے شان، بے شک وہ بہترین منصف ہے۔ وہ شان کے گلے لگے بولے تھے، جبکہ شان دوسری جانب موجود ہادی کے چہرے پر نہ سمجھی آئی تھی۔ میرے دوست کی جان لینے والا اپنے انجام کو پہنچ گیا شان۔ زمین کا بوجھ عبرت کا نشان بڑھ کر آج ظالموں کے موت پر تماچے کی طرح پڑا ہے۔ دوسرے پر ظلم ڈھانے والے، میری بچی کو مارنے والے، اس انسان کو قبر کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ فرعون بن جانے والے اسی عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہے تھے۔ شان ان کے بہتے آنسو محسوس کر سکتا تھا۔ پاپا، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس نے جیسے ہی انہیں پکارا وہ پیچھے ہوئے تھے۔ کسی نے اشفاق ملک کو مار دیا ہے، اس کی لاش تک اس قابل نہیں کہ اسے دیکھا جا سکے، مگر پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس ظالم کو۔ انہوں نے آنسو صاف کر کے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ چہرے پر کرب تھا، مسکراہٹ دکھ بھری تھی۔ ہادی نے پوری بات سن کر فون کاٹا تھا، جبکہ شان خاموش تھا اس انصاف پر۔ تم اپنی شکل گم کرے ہو یا نہیں؟ عروسہ نے چنگھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ مراد نے سنبھل کر دل پہ ہاتھ رکھا تھا اور پھر پیچھے کی جانب گرا تھا۔ اس کے اس طرح گرنے پر وہ ایک دم پریشان ہوتی اس کے پاس آئی تھی۔ مراد، مراد کیا ہوا؟ اٹھو مراد۔ مراد کے وجود میں کوئی ہلچل نہ دیکھ کے وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ اس نے جیسے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مراد نے ایک دم اسے ڈرایا تھا۔ عروسہ اچھل کر دور ہوئی اور پھر اسے کہکہے لگاتے دیکھ کر خون خوار نظروں سے گھورنے لگی تھی۔ کتنا فنی فیس بناتی ہو تم عروسہ، پلیز یار ایک بار ایسے ہی ڈرنا پلیز، مذاق اڑاتے لہجے میں بولا اور عروسہ کا پارا مزید چڑھا تھا۔ وہ غصے سے اٹھ کر کچن میں آئی تھی، جبکہ پیچھے وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ ایک دم پانی کی بوچھار پر اس کی ہنسی تھمی تھی۔ اس نے پانی گرانے والے کو دیکھا تھا تو ہادی کو پیچھے کھڑا پا کر وہ سنجیدہ ہوتا کھڑا ہوا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اسے ہادی کا پانی پھینکنا ایک ہانک نہیں بھایا تھا۔ مجھے لگا تمہیں کوئی دورہ پڑا ہے، شاید جو زمین پہ پڑے ہنس رہے ہو وہ بھی اکیلے، تو بس تمہیں ہوش دلا رہا تھا۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے اسے چڑھایا تھا۔ ویری فنی، دانت پیستا وہ اپنے بالوں سے پانی جھاڑنے لگا۔ تبھی عروسہ باہر آئی تھی اور باہر آتے ہی بنا مراد کو سنبھلنے کا موقع دیے اس پہ گلاس الٹا چکی تھی۔ وٹ دا! ٹھنڈا پانی چہرے پر گرتے ہی وہ غصے سے چلایا تھا، مگر عروسہ کو سپاٹ چہرہ لیے ہادی کو تکتے پا کر دیکھ کر وہ رکا تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں موجود گلاس کا پانی اگلے ہی پل ہادی کے چہرے پر تھا۔ ہادی جھرجھری لے کر رہ گیا تھا، جبکہ مراد کہکہے لگاتے ہنس رہا تھا۔ ہادی نے ایک خونخوار نظر اس پہ ڈالی تھی اور پھر سپاٹ چہرہ لیے کھڑی عروسہ کو دیکھا تھا۔ دادی، بہت سر چڑھا لیا آپ نے کرایہ داروں کو، ہر وقت نیچے پایا جاتا ہے تو دوسرا بنا بتائے دو دن غائب رہتا ہے۔ دانت پیستی وہ غصے سے بول کے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ اس کے جملے پر ہادی مسکرایا تھا اور مراد کی مسکراہٹ تک چلی گئی تھی۔ کیا میں جو سوچ رہا ہوں وہ؟ مراد کے گلے میں گلٹی ابھر کر
डूब कर उभरी थी। हादी उसका कंधा थपकता गर्दन अकड़ाता सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया था। मुराद सुस्त रवि से उसके पीछे चल दिया था। समझता क्या है खुद को, जब देखो नसीहतें करता रहता है। अब 2 दिन बाद अपनी शक्ल दिखाए से रहा है जैसे पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर रहा हो। बेड की चादर मुट्ठियों में दबोचे वो गुस्से से बुड़बुड़ा रही थी। एलर्जिक है ये चिचुंदर, ठंडा पानी उसकी तबीयत खराब कर देता है ना। नाजिया की आवाज़ उसके जहन में गूंजी तो उसने फौरन अपना माथा पीटा था। तेज़ी से उठकर बाहर आई थी। खाली सहन देखकर वो पूरे दूसरे पोर्शन की तरफ बढ़ गई थी। तुम क्या करते फिर रहे हो? जॉब भी छोड़ दी? अगर जॉब नहीं होगी तो अरूसा को प्रोटेक्ट कैसे करोगे? और तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में क्यों है? मुराद की आवाज़ सुनकर वो दरवाजे के बाहर ही रुक गई थी। बीवी की तरह आंचू रिएक्ट करना बंद करो। आंचू, हादी ने छिंचलाते हुए कहा था। कपड़े बदलो वरना ऊपर सुधारे जाओगे। मुराद ने मुंह बिगाड़ा था। अरूसा को कुछ पता नहीं, आंचू चलना चाहिए। मुराद, वैसे भी अब आंचू सब खत्म हो गया है, हादी कहकर कपड़े लेता वॉशरूम में बंद हो गया था। बाहर खड़ी अरूसा नासमझी से सर झुकाए खड़ी थी। हुरिया हॉस्पिटल में क्यों है? वो तो अपने अंकल के घर गई थी। और क्या ख़त्म हो चुका है? मुझे क्या नहीं मालूम, वो खुद से बात करती बुड़बुड़ा रही थी जब उसके कानों में न्यूज़ कास्टर की आवाज़ गूंजी थी। मुराद अपने फ़ोन पर न्यूज़ ऑन कर चुका था। ये ध्यान दिए बगैर के बाहर खड़ी अरूसा ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ सारी खबर सुनी है। वो मर गया? अरूसा के चेहरे पर घबराहट थी। उसने सांस लेने की कोशिश की मगर सब याद आते ही उसे पैनिक अटैक आया था। वो खड़ी नहीं रह सकती थी। जैसे ही दीवार का सहारा लिया वो पीछे गिरी थी। मुराद किसी के गिरने की आवाज़ पर फ़ोन छोड़कर कमरे से बाहर आया। अरूसा की बिगड़ती हालत देखकर परेशानी से उसके पास बैठा था। अरूसा, क्या हुआ? अरूसा को पसीने में नहाए देखकर मज़ीद परेशान हुआ था। वो नाजिया मार दिया, वो बेतरतीब अल्फाज बोल रही थी। मुराद के हाथ पाँव फूल गए थे। अरूसा, यार ना करो। उसने अरूसा का हाथ पकड़कर सहलाना शुरू किया था। हाथी बाहर आया तो मुराद की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकला था। अरूसा को देखकर वो टॉवल फेंककर मुराद से अरूसा का हाथ छुड़वाकर दोनों कंधों से पकड़कर अपने मुकाबले लाया था। काम डाउन अरूसा, कब तक क्यों कमज़ोर रहना है? सुनाई दे रहा है क्या? क्या कह रहा हूँ मैं? वो बाकायदा उसे झंझोड़ गया था। अरूसा ने सहम कर उसे देखा था। मुराद ने उसे जुड़वाने की कोशिश की थी तो हादी ने उसे पीछे धकेला था। स्टे अवे मुराद, वो सख्ती से बोला था। फिर ज़बरदस्ती अरूसा को अपने साथ खड़ा किया था। फूफो बहादुर थी अरूसा, वो इस घटिया इंसान से कभी नहीं डरी। और तुम क्यों? क्या फूफो ने तुम्हें बहादुर नहीं बनाया था? क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं साथ हूँ तुम्हारे? क्यों भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पर? बताओ क्यों तुम हम सबको अजियत देती रहती हो? मत करो अरूसा, अपनों के जाने का डर सबको होता है मगर जालिम से खौफज़दा होना अपने साथ जुल्म है। वो सख्ती से बाज़ करता आखिर में मुलतजी हुआ तो अरूसा फूट फूट कर रो दी थी। वो बहुत शफाक था आदि, उसको बिल्कुल रहम नहीं आया था आनी पर। उसे ऐसे ही मरना चाहिए था। वो बदतरीन सज़ा का हकदार है। हादी के कंधे पर सर टिकाए वो दोनों हाथों से उसका बाजू पकड़े रो रही थी। उसे नामुमकिन करते हुए देखकर हादी ने गहरी सांस ली थी जबकि मुराद कदम पीछे लेता कमरे में चला गया था। मेरे साथ मेरे बैठा था पर करीब किसी और के था। वो अपना सा लगने वाला शख्स नसीब किसी और का था। तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज़्यादा सोती हो अबिहा? वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ था जब उसने आईने में से ऊँगती हुई अबिहा को देखकर, जिसका अब भी उठने का कोई इरादा नहीं था, जबकि उसकी बात पर अबिहा के चेहरे पर खफकी आई थी। बासित मुस्कुराया था। डिस्टर्ब रूटीन को सेट करना है। कल तुम्हें यूनिवर्सिटी भी जाना है तो सब तैयारी कर लेना। खाना मत बनाना, डिनर बाहर करेंगे। वो तैयार हो चुका था, इसलिए अबिहा के मुकाबले आकर नरमी से बैठा था। उसके माथे पर अपना लम्स छोड़कर वो खड़ा हो गया था। अपना ख्याल रखना, मोहब्बत से बोलता हुआ बिहा को शर्माने पर मजबूर कर गया था। उठ जाओ सुस्त लड़की, इतनी सुस्ती अच्छी नहीं होती। लम्स की आवाज़ पर वो दोनों हैरत से इर्द गिर्द देखने लगे थे जब एक बार फिर यही जुमला दोहराया गया था। अबिहा ने तकिए के नीचे से अपना मोबाइल निकाला तो और अलार्म टोन पर लम्स की आवाज़ सेट देखकर उसने फ़ोन की स्क्रीन बासित के सामने की थी जो मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गया था। एक बार फिर अलार्म बजने पर अबिहा ने अलार्म बंद करते हुए लम्स को फ़ोन मिलाया था। घर पहुंचकर कॉल करती हूँ, अभी स्टेशन पे हैं हम। तुम उठकर कोई जिस्म को हरकत दो, पड़े पड़े बुत ना बन जाना। जल्दी जल्दी बोलती लम्स अबिहा का मुंह सदमे से खुलवा चुकी थी। फ़ोन बंद होने पर वो खफकी से फ़ोन को देखने लगी थी। फिर बिस्तर से उतरकर फ्रेश होने चल दी थी। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई थी।
बाल सुखाते हुए उसके जहन में लम्स की कही हुई बात गूंजी थी, बासित भाई पर कड़ी नज़र रखना, कभी भी उनकी तबीयत मामूली सी खराब लगे नज़रअंदाज मत करना और ना होने देना। तुम्हारी इतनी जल्दी रुखसती का शोशा ऐसे ही घर में नहीं उठाया गया बिहा, बासित को तुम्हारी ज़रूरत है, ये बात मत भूलना। लम्स ने रुखसती से पहले उसे ये अल्फाज कहे थे। वो नहीं समझी थी कि उस बात का पस मंज़र, मगर परेशान ज़रूर हो गई थी। गुजरे 2 दिन बासित की मोहब्बत भरी आगोश में वो लम्स की बातें भूल गई थी, मगर अब उसे सब याद आते उसे एक नई परेशानी ने आन घेरा था। लम्स क्यों ऐसी बातें कर रही थी? वो दिल ही दिल में सोच रही थी और फिर जल्दी से अपने फ़ोन पर बासित को मैसेज किया था। आप ठीक है? ऑफिस में दाखिल होते बासित ने अबिहा के मैसेज देखकर मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अबिहा, नाश्ता कर लो और बिला वजह चाय का ऑर्डर ओवरडोज मत लेना। जवाबी मैसेज करके वो अंदर की जानिब भर गया था। बासित के जवाब पर कुछ हद तक पुरसुकून हो गई थी, मगर सोच चुकी थी कि लम्स से पूरी बात जानेगी। फूली सांसों के बावजूद भी वो मुसलसल डो रहा था। एक के बाद एक कमरा चेक करता वो मुसलसल बिनीन को पुकार रहा था। पूरी हवेली देखने के बाद भी वो उसे कहीं नहीं मिली तो वो हवेली के पिछले हिस्से की जानिब बढ़ गया था। जानवरों को बंद करने के लिए एक बाड़ा बनाया गया था जो काफ़ी अरसे से बंद था। वो भागकर अंदर दाखिल हुआ। एकदम दिल घबरा गया था, कदम सुस्त हुए थे। कुछ गलत होने का डर दिल पर हावी होता उसकी सांसों की रफ्तार को मध्यम कर रहा था। बाड़े में बने कमरे के सामने खड़े होकर उसने आंखें बंद कर ली थी और खोली थी। वो ठीक होगी, वो ठीक होगी, वो खुद को यकीन दिला रहा था और फिर आगे बढ़कर दरवाजे को धक्का मारा था। लकड़ी का बोसीदा दरवाज़ा था जो समत के एक ही बार पर धक्का मारने पर खुल गया था। अंदर रुख फेरे बैठी बिनीन को देख कर उसका सांस बहाल हुआ था। बिनीन। दरवाज़ा खुलने पर जब वो नाम उड़ी तो उसने उसका नाम लिया था। वो आहिस्तगी से कुर्सी पे हाथ रखती खड़ी हुई थी। पिछले कुछ दिनों से मुझे लगने लगा था कि तुम शायद सही और गलत की पहचान कर लेने के बाद मेरी जानिब बढ़े हो। बिना उसकी जानिब देखे वो बोली तो लहजे में अजीब दुख था। समर ने कुछ बोलना चाहा, तभी वो दोबारा गोया हुई थी। जब तुमने पहली बार मुझ पर गोली चलाई थी तो मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत दिखाई दी थी। वो बोलकर हंसी तो समर ने एक कदम आगे बढ़ाया था। दूसरी गोली मेरे जिस्म के आर पार हुई थी, मगर तुम्हारी आंखें, इनमें नफरत नहीं थी, जलन थी। लेकिन आज तो मैंने मोहब्बत देखी थी उन आंखों में। वो दुख से बोलते हुए जैसे ही पलटी थी, उसके नाक और मुंह से निकलता खून देखकर समझ को अपनी पूरी दुनिया ख़त्म होती दिखाई दी थी। बिनीन। वो तेज़ी से आगे बढ़ा था। बिनीन लड़खड़ाकर पीछे हुई थी। रंग बदलना तो गिरगिट की फितरत है। मुंह से निकलने वाले खून से मज़ीद कुछ बोलने नहीं दिया था। जो सजा दोगी कबूल कर लूँगा। तुमसे लापरवाही बरतने की, मगर अभी चलो। उसे गिरने से बचाकर दोनों बाजों से पकड़ता हुआ इल्तिजाई अंदाज में बोला था। मेरी मौत मेरी माँ की मौत की तरह खुदकुशी नहीं कहलाएगी और ना ही बाप की मौत की तरह हादसा। बिनीन, चुप कर जाओ। उसे खुद में पीछे वो ज़बरदस्ती बाहर लाया था। बिनीन मुज़ाहमत कर रही थी। तभी फिज़ा में गोली की आवाज़ गूंजी थी। समत की नज़र बिनीन पर गई थी, जिसके चेहरे पर अज़ियत भरी मुस्कुराहट थी। बिनीन, नहीं, प्लीज़ बिनीन। वो बिनीन को पुकारा था जब उसे अपने हाथ खून से रंगे महसूस हुए थे। बिनीन का वजूद उसकी ज़मीन बोस हुआ था तो उसने पीछे खड़े मलिक तराब अली को देखा, जो गन पकड़े मुस्कुरा रहा था। उसकी नज़र दोबारा बिनीन पर डली तो बिनीन को साकेत देखकर उसे अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। वो उसे पुकारता नीचे बैठा था। वो मुसलसल उसे झुंझोड़ रहा था। बिनीन, बिनीन, ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज़ मत जाओ। फूली सांसों से वो बेरब जुमले बोलता तड़प कर दाएं बाएं गर्दन मार रहा था जब बिनीन की आंख खुली थी। उसने कुछ फासले पर लेटे समद की हालत देखी थी तो उठ बैठी और हाथ बढ़ाकर समद को जगाया था। समद, उठो, क्या बोले जा रहे हो? माथे पर चमकते पसीने को देखकर बिनीन ने उसे पूरी कुव्वत से हिलाया तो समद की आंखें खुली थी। सामने बैठी बिनीन का फिक्रमंद चेहरा देख के उसके चेहरे पर बेयकीनी आई थी। तुम ठीक हो? उसे इसे अपनी जानिब तकते पाकर बिनीन ने झिझकते हुए पूछा था। एहसास मोहब्बत का मेरी ज़ात पर रख दो। तुम ऐसा करो, हाथ मेरे हाथ पर रख दो। हर वक्त तुम्हारे ही तसव्वुर में रहूं मैं। जादू सा कोई मेरे ख्यालात पे रख दो। समर ने आगे हाथ बढ़ाया कर बिनीन के चेहरे पर रखा तो बिनीन ने मुंह बिगाड़ते हुए उसका हाथ झटका था। दूर रहकर बात करो। ये तुम कहाँ सो रहे हो? वो बेड से नीचे उतरने की कोशिश करते हुए पूछ रही थी। लहजे में चुपन थी, मगर समर उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर उसका हाथ पकड़कर रुका था। अगले पल उसे अपनी जानिब खींचकर उसे अपनी गिरफ्त में कर गया था। बिनीन मुज़ाहमत करने लगी थी।
आई एम सॉरी बिनीन, सॉरी फॉर एवरीथिंग। समद की सरगोशी में बोले जुमले पर उसकी मुज़ाहमत रुकी थी। आंखें बड़ी होती ना समझी के तासुरात में ढली थी। मैंने चाचू से किया वादा सही से नहीं निभाया। मैंने तुम पे हाथ उठाया, तुम पर चलाया, तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। वो शर्मिंदगी से बोल रहा था, मगर लहजे में छलकती मोहब्बत और फिक्र बिनीन को सुन कर गई थी। वादा करता हूँ आज इस पल के बाद कोई भी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा। समझ डाल बनकर तुम्हारे सामने रहेगा। वो वादा कर रहा था जबकि बिनीन साकत थी। बस इस बार एतबार कर लो। उसके जहन में ख्वाब में कहा बिनीन का जुमला गूंजा था। उसने इंतहाई इल्तिजाई लहजे में कहा था। बिनीन की साकत वजूद में हलचल हुई थी। एतबार करना मेरे इख्तियार में नहीं है। बिनीन के जवाब पर उसके चेहरे पर एक साया लहराया था। लेकिन मैं आखिरी मौका तुम्हें देना चाहती हूँ। बिनीन के अगले जुमले ने उसे ज़िंदगी की नवीद सुनाई थी। पहले मुझे छोड़ो, उसने बेज़ामत करते कहा। तुम समझ ने उसे छोड़ा था और सीधी होकर बैठते उसे घूरना नहीं भूली थी। लिमिट्स में रहा करो, तंबीह करती वो समझ को पहली बार मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। अब क्यों हंस रहे हो? उसके मुस्कुराने पर वो झुंझुलाई थी। सोच रहा था जिसको गोद में लेने की खुशी में पूरी रात नहीं सो पाया था, आज उसे शट अप। उसकी बात काटती वो रुख मोड़ गई थी। शाह ने जब अपनी गुड़िया मुझे देने से इनकार किया था ना, तो चाचू ने कहा था वो मेरे लिए अपनी गुड़िया लाएंगे। उस वक्त मैंने सोचा था मैं भी अपनी गुड़िया को छुपा के रखूंगा, किसी को देखने नहीं दूंगा। समझ खोए खोए लहजे में बोल रहा था। बिनीन को ऐसे लगा जैसे इतने दिनों से वो किसी और ही समझ के साथ थी और सामने बैठा शख्स तो कोई और ही था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा समझ, तुम्हारे बिहेवियर अजीब है। वहाँ अम्मा ने मुझे जहर देने की कोशिश की, वो कह रहे थे तुम्हारे कहने पर सब। वो मज़ीद कुछ बोलती इससे पहले समझ ने उसके दोनों हाथों पे हाथ लिए थे। अम्मा की मोहब्बत पर शक मत करना बिनीन, उन्होंने अपनी जान दे के तुम्हारी हिफाजत की है। वो मेरे मुखलिस रिश्तों में से एक रिश्ता थी। समझ के चेहरे पर दुख देकर बिनीन को भी दुख हुआ था। मलिक तराब, मैं उस शख्स से नफरत नहीं कर पा रहा बिनीन। वो शख्स जिस चीज़ को हासिल मान रहा था वो तो बस एक शराब है। अपना कीमती सरमाया खोकर उन्होंने जो पाया है, मुझे उन पर तरस आता है बिनीन। वो अपने दिल की बातें उसे शेयर कर रहा था। बिनीन यकटक उसे देखती उसे सुन रही थी। कभी कभी लगता है जैसे सब एक धोखा है, हर रिश्ता मजाक है, दुनिया में हर चेहरे पर नकाब है, मोहब्बत फिक्र सब दिखावा है। मगर फिर जब अपनी अम्मा का चेहरा सामने आता है तो याद आता है कि मोहब्बत का एक रूप ममता भी होती है जिसमें दिखावा नहीं होता। फिर चाचू याद आते हैं तो लगता है फ़िक्र और लगाव बनावटी नहीं होता, ये दिल का एक ताल्लुक़ होता है। फिर तुम याद आती हो तो लगता है वो बेखुद सा बोल रहा था जब अपने जिक्र पर बिनीन की सांसें थमी थी। तुम याद आती हो तो लगता है कि पूरी ज़िंदगी तुम पर वार दूँ। बिनीन की आंखों से आंसू निकला था। समझ ने नरमी से उसके आंसू साफ किया था। मैं सब ठीक कर दूंगा बिनीन, बस तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है जिसे अपना कह सकूं। मुझसे मेरा वाहिद रिश्ता मत छीना बिनीन। वो इल्तिजा कर रहा था और बिनीन को लग रहा था जैसे एक सहर था जो उसमें फूंका जा रहा था। वो बेखुद सी उसे देख रही थी। जब समझ ने आगे होते उसे अपने हसार में लिया था। मैं महाफिज हूँ तुम्हारा, अमीन हूँ तुम्हारा। समझ के जुमले आखिरी साबित हुए थे। बिनीन उसे उसके अपने हाथ उसके गिर्द बांधती फूट फूट कर रो दी थी। समझ धीमा सा मुस्कुराया था और धीरे धीरे उसके बालों में हाथ चलाते उसे पुरसुकून करने लगा था। हुरिया की आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल बेड पर पाया था। कमरे में निगाह दौड़ाई तो किसी को ना पाकर वो खौफजदा हुई थी। वो उठने की कोशिश करने लगी तो कमरे का दरवाज़ा खुला। परफ्यूम की उठती महक ने उसे आने वाले की खबर दी थी। वो वापस सीधी हुई तो आंखें मूंद गई थी। आप मुझसे क्या चाहते हैं? बाबर की संजीदा दो टोक आवाज़ पर हुरिया ने एक आंख खोलकर उसकी जानिब देखा था जो उसकी जानिब पुश्त किए फ़ोन पर महवे गुफ्तगू था। बार बार मेरा बाप बोलकर आप सिर्फ मेरे गुस्से को बढ़ा रहे हैं ग्रैंडपा। वो शख्स कैसे मरा, किसने मारा, मुझे कुछ नहीं जाना। बाबर ने गुस्से से फ़ोन काटा था। फिर दोबारा बेल आने पर वो पुरस्कार सा मुस्कुराया था। फ़ोन बंद करके वो मुड़ा था। उसके मुड़ते ही हुरिया आंखें बंद कर गई थी। वो धीरे से चलता उसके बेड तक आया था। उसकी पल की लर्जी से वो जान गया था कि हुरिया जाग रही है। मुट्ठी में जकड़े बेड की चादर को देख के उसे उसके खौफजदा होने का अंदाज़ा हुआ था। मोहब्बत में एतबार ना हो तो मोहब्बत का वजूद बेमानी होता है। बुलंदो बाग दावे इस एतबार की सीढ़ी पर आकर दम तोड़ते हैं। बाबर के तंज पर हुरिया की आंख से आंसू निकला था। उसने धीरे से आंखें खोली थी और फिर शिकवा की निगाहों से उसे देखा था जो उसकी तरफ देखने पर कंधे उचका गया था। आप मुझे छोड़ रहे थे और अब ऐसे कैसे ताने मारे हैं जैसे सारा कसूर मेरा हो। वो रोते रोते बोली तो उसके सूसू करने पर वो हंसा था। छोड़ नहीं रहा था बल्कि एक मौका दे रहा था तुम्हें और तुम्हारे भाई को, लेकिन तुमने वो मौका गंवा दिया और तुम्हारे भाई ने मुझे मायूस किया।
अब तुम्हें और तुम्हारे भाई दोनों को मुझे कबूल करना है, मेरी हर सच्चाई के साथ। वो नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था। हुरिया ने सहम कर उसे देखा था। हादी और बाबर की कुछ बातें वो सुन चुकी थी, जिसके बायस वो बाबर से डर रही थी, जबकि बाबर नफ़ी में सर हिलाता हंसने लगा था। हुरिया उसके हंसने पर नासमझी से उसे देखने लगी थी। आज की न्यूज़ में एक खबर चली है कि मेरा सो कॉल्ड बाप इशफाक मलिक इस दुनिया में नहीं रहा, और जानती हो मैं हंस क्यों रहा हूँ? हुरिया की आंखों में उसके इंसाफ पर बड़ी हुई थी। क्योंकि आज मेरे माँ बाप को इंसाफ मिला है, आज मुझे इंसाफ मिला है। बाबर, उसने सरगोशी में उसका नाम लिया था जो मुश्किल ही बाबर सुन पाया था। पैनिक मत हो, देखो मैं खुश हूँ तो तुम्हें भी खुश होना चाहिए, बाबर उसके सामने बैठते हुए बोला तो हुरिया पीछे हुई थी। तुमने मारा अपने डैड को? वो खौफजदा होते बोली तो बाबर खड़ा होता हाथ पैंट की पॉकेट्स में अड़ेस गया था। अगर कहूँ हाँ तो क्या जवाब होगा तुम्हारा? वो सपाट लहजे में पूछ रहा था। हुरिया अपने हाथों में चेहरा छुपाकर रो दी थी। बाबर जब से उसे देख रहा था जब उसके लफ्ज़ों ने उसके चेहरे पर कर्बज़दा मुस्कुराहट को आने पर मजबूर कर दिया था। चले जाए मेरी ज़िंदगी से। इश्क बस एक करिश्मा है, फसू है, यूं है, यूं तो कहने को सभी कहते हैं, यूं है यूं है। तो मोहब्बत में कहाँ सोच ज़या ले आए, इश्क का नाम खुर्द है, ना जुनू यूं है। वो कदम पीछे ले रहा था, दरवाजे तक पहुंचता जो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। उसके चले जाने पर वो मज़ीद तेज़ी से रो दी थी। बाबर बाहर आया तो सामने खड़ी दो नर्सों को सख्ती से हुरिया के पास रहने की ताकीद करके गार्ड की जानिब बढ़ा था। इस बार कोई कोताही हुई तो उसे अपनी ज़िंदगी की आखिरी गलती समझना। बिना किसी तासुर के वो बोलता वहाँ से चला गया था। थकन से चूर जिस्म लिए वो बिस्तर पर लेट गई थी। घर को बिगड़ा छोड़कर सब लाहौर चले गए थे। वापस आते ही घर का हाल देखकर शाहीना बेगम ने उसे सफाई पर लगा दिया था। शारी के सामने इज्जत अफजाई पर वो दिल खोल कर रह गई थी। परसों उसका पहला पेपर था। वो कल का दिन तैयारी पर मौकूफ़ करने का इरादा रख के आंखें मूंद गई थी। उसे सोए कुछ देरी हुई थी जब यकलखत कोई अचानक उसके बिस्तर पर आकर लेटा था। लम्स ने फ़ौरन आंखें खोलकर देखा था। शारी को कुछ फासले पर लेटे देखकर वो उठकर बैठी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आंखें छोटी किए बोली तो शारिक ने करवट लेकर तकिया अपने कानों पर रख लिया था। अपनी बात के नज़रअंदाज किए जाने पर उसने झट से तकिया शारी के हाथ से छीना था। मेरे कमरे में क्या कर रहे हो तुम शारिक हैदर? वो दबे दबे गुस्से से बोली थी। वही कर रहा हूँ जो तुम मेरे कमरे में कर रही थी मिसेस शारिक हैदर। वो उसी के अंदाज में बोलता तकिया उसे छीन कर फिर से करवट ले गया था। जाकर बासित भाई के रूम में सो, ये मेरी पर्सनल स्पेस है। रात के पहर उसने चिल्लाने से गुरेज किया था। लम्स, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो, आंटी बाहर खड़ी हैं, उन्होंने कहा है मुझे यहाँ रहना है, प्लीज़ अब सोने दो। वो झुंझुलाकर बोलता लम्स को बेसुकून कर गया था। सारा दिन मुझसे काम करवाते मेरी अम्मा हजूर को याद नहीं था कि बेटी को रुखसत कर चुकी हैं, और अब मेरे आराम के वक्त उन्हें दामाद भी याद आ गया। वो चिढ़कर कहती चादर सर तक तान कर सोने के लिए लेट गई थी। लम्स की इस बात आसानी से मान लेने पर शारिक मुस्कुराकर सरशार आंखें मूंद गया था। आधी रात के करीब उसकी आंख मोबाइल की रिंग से खुली थी, जबकि नींद में बुड़बुड़ाती लम्स हाथ इधर उधर मारकर अपना फ़ोन तलाश कर रही थी। शारिक ने आगे होकर उसका फ़ोन उठाना चाहा तो लम्स का ढीले हाथ का थप्पड़ उसकी चौधा तबक रोशन कर गया था। वो मुंह खोले हैरत से लम्स को देख रहा था जो नींद में कॉल उठाकर कान से लगा गई थी। बोलो। नींद से बोझल आवाज़ शारिक को समझने में देर नहीं लगी कि वो अब भी नींद में थी। क्रिकेट टीम को लीड कर रही हूँ, उसके अजीब से जवाब पर शारिक ने उसके हाथ से फ़ोन लेकर स्क्रीन को देखा जहाँ डम लिखा आ रहा था। उसने फ़ोन कान से लगाया था। मुझे परेशानी हो रही थी तुम्हारी, इसलिए रहा नहीं गया। तुम फ़ोन भी तो नहीं उठाती मेरा। किसी लड़के की आवाज़ सुनकर शारिक ने गुस्से से फ़ोन को घूरा था। तुम जो कोई हो मिस्टर, मेरी वाइफ से दूर रहना, वरना तुम्हारी सारी परेशानी मैं खुद ख़त्म करूँगा। वो गुस्सीले लहजे में कहता फ़ोन काट गया था, साथ ही उसे ब्लॉक भी कर चुका था। उसने लम्स की जानिब देखा जो अब कुछ बुरबुरा रही थी। सारी मुसीबतें मेरी ही ज़िंदगी में हैं, दी ग्रेट लम्स अंसारी। शारिक उसके चेहरे पर झुका उसकी बुरबुराहट सुन रहा था, फिर नफ़ी में सर हिलाता अपनी जगह लेट गया था। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं शारिक हैदर। अब की बार उसकी बुरबुराहट शारिक हैदर को पलटने पर मजबूर कर गई थी। मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। उसका हाथ अपने गिरफ्त में लेता हुआ सरशार सा बोला था। नज़र उसके चेहरे पर टिका दी थी। नींद तो अब शायद मुश्किल से ही आनी थी। मैशरे ख्वाब व ख्यालात लिए बैठे हैं,
तुमसे उम्मीद मुलाकात लिए बैठे हैं। तुम नहीं हो तो अजीब आलिम तारीकी है, सुबह होती ही नहीं रात लिए बैठे हैं। ऐसी क्या बात है दम भर के लिए आ जाओ, कब से हम छोटी सी एक बात लिए बैठे हैं। अब बेरंगी मौसमों से ना घबराएंगे हम, आपके वास्ते बरसात लिए बैठे हैं। उसकी नाक की टिप पर उंगली से टच करता हुआ मुस्कुरा कर आंखें मूंद गया था। ये किस चीज़ की दुआ ले रहे हैं आप? बासित को दुआ खाते देख उसके सामने हाथ के इशारों में पूछने लगी। बासित ने मुस्कुरा के उसके हाथ से चाय का कप लेकर टेबल पर रखा था, फिर उसे अपने साथ बिठा लिया था। सर दर्द की टैबलेट है, परेशान मत हो, ये लो चाय अपनी। उसे मुतमईन करने को कहता वो चाय का कप उठाकर उसे थमा गया था। अबिहा की नज़रें उसके चेहरे पर थी। कल की छुट्टी मैं हरगिज़ नहीं दूंगा मिसेस। घड़ी पे 11 का हिंसा बूर करते देख कर उसने शरारती अंदाज में अबिहा से कहा था, मगर वो यकटक उसे ही देख रही थी। बस कर दो इसका देखना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई 16-17 साल की लड़की हो जिसे इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करता अबिहा चाय टेबल पर रखती वहाँ से उठकर चली गई थी। बासित ने हैरानगी से उसे जाते देखा था, फिर चादर हटाता वो उसके पीछे बाहर आया था, जहाँ सोफे पर बैठी वो रोने का शुगल फरमा रही थी। क्या हो गया है अबिहा? अगर कोई परेशानी है तो शेयर करो, इस तरह रोकर मुझे भी परेशान कर रही हो। वो नरमी से उसे साथ लगाए बोल रहा था, मगर अगले ही पल अपनी शर्ट की हालत पर उसका दिल रोने को किया था। मेरी शर्ट फिर ख़राब कर दी तुमने अबिहा, वो बेबसी से बोला था। अबिहा उससे अलग होकर कुछ इशारे करने लगी थी। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? उसके इतने यकीन पर बासित ने तासुब से सर हिलाया था। मैं क्यों छुपाऊंगा? अब अंदर चलो, सुबह जल्दी उठना है, वो नरमी से बोलता उसे साथ ही अंदर की जानिब बढ़ गया था। अबिहा ने उसे मज़ीद कुछ पूछने का इरादा तर्क कर दिया था। वो जानती थी बासित कुछ नहीं बताएगा। अबिहा के सोने के बाद बासित ने नरमी से उसके चेहरे पे आए बाल पीछे किए थे। छोटी छोटी बातों के लिए बासित अंसारी के दिल के मकीन को परेशान नहीं हो, ऐसा कभी नहीं चाहूँगा मैं, वो उसे अपने हसार में लेते हुए सोचता हुआ आंखें मूंद गया था। ये तो वक्त ही था बताने वाला कि बात छोटी थी या बड़ी। ये क्या कर रहे हो शान? मुदस्सिर साहब कमरे में आए तो शान को कमरे के बस में खड़ा देखकर उसे डांटते हुए आगे बढ़े थे। बस करें पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने आदि से बात कर ली है, हम अभी कराची के लिए निकल रहे हैं, वहाँ से बिनीन को लेकर हम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। शान ने उनको साथ लेकर आगे बढ़ते हुए कहा था। तुम अभी तक मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुए हो शान, दुश्मन वैसे में ताक में है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी कुछ हो, मुदस्सिर साहब ने उसे रोकते हुए कहा था। वो बिनीन का क्या पापा, उसे उन जालमों के पास छोड़ दूँ? वो अपने शोहर के पास है शान, और बिल्कुल महफूज है। मुदस्सिर साहब के इंकशाफ पर उसकी गिरफ्त उनके बाजू पर कमज़ोर हुई थी। शोहर? वो अपनी ही आवाज़ बहुत दूर से आती महसूस कर रहा था। हाँ शोहर, समर ने निकाह किया है बिनीन के साथ, वो बहुत जल्द बिनीन को हमारे पास लाने वाला है। कुछ देर पहले बिनीन से बात करके वो मुतमईन हो गए थे, इसलिए शान को भी पुरसुकून करना चाहते थे, मगर नहीं जानते थे उनकी बात ने कितनी बुरी तरह उसका दिल तोड़ा था। निकाह? वो कैसे कर सकता है बिनीन से निकाह पापा? आपने कैसे होने दिया ये? मैं तो मर तो नहीं गया था जो आपने बिनीन के साथ ये ज़्यादती होने दी। गमो गुस्से की कैफियत में वो चिल्ला रहा था। मुदस्सिर साहब ने हैरानगी से उसके रिएक्शन को देखा था। शान, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुदस्सिर साहब ने उसे टोका था। उसने सुर्ख आंखों से उनकी जानिब देखा था। वो उस इंसान के साथ नहीं रहेगी, मैं रहने नहीं दूंगा। वो हतमी फैसला सुनाता बिना मुदस्सिर के रोकने की परवाह किए कमरे से बाहर निकलता चला गया था। शान बेटा, माँ को देखकर उसके कदम रुके थे। वो ममता से भरपूर लहजे में उसका नाम लेते उसके गले आके लगी थी। कब से तरस रही हैं आंखें अपनी औलाद के लिए। मेरा बेटा ठीक है ना? वो उसके दोनों हाथ चूम कर उसके माथे पर बोसा देते बेताबी से पूछ रही थी। आपने कहा था बिनीन मेरी बहन नहीं है मामा, वो गैर मुरई नुक्ते को देखता हुआ बोला तो इतरत बेगम ने पीछे होकर उसके चेहरे की जानिब देखा था। आपके कहने पे अपने घर से दूर रहा, अपने सगे माँ बाप से ऐसे मिलता हूँ जैसे मैं ले पालक हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आप बिनीन का और मेरा मुकद्दर जोड़ेंगी। तो अब ये नाइंसाफ़ी क्यों? वो टूटे दिल से बोल रहा था, लहजा शिकायती था। इतरत बेगम ने अपने मुंह पर हाथ रखा था। पीछे से आते मुदस्सिर साहब भी उसकी बात सुनकर हैरत ज़रा रह गए थे। वो तुम्हें भाई मानती है शान, अपने और उसके रिश्ते को इस मोड़ पर आकर? मैंने उसे कभी बहन नहीं माना, उन्होंने मानने ही नहीं दिया। इस इतरत की तरफ देखते हुए मुदस्सिर साहब की बात काटी तो इतरत बेगम ने अपनी सिसकी रोकी थी। शान, समझने की कोशिश करो, उसका निकाह क्या बिनीन की मर्जी शामिल थी इस निकाह में? शान का चेहरा सपाट हुआ था। मुदस्सिर साहब खामोश हो गए थे।
اسے کیا جواب دیتے، مگر شان کو اس کا جواب مل گیا تھا۔ فیصلہ ہو گیا پاپا، میں کراچی جا رہا ہوں بنین کو لینے۔ وہ بنا اس کی سنے آگے بڑھ گیا تھا۔ عطرت بیگم فرش پر بیٹھ گئی تھی، جسے سنبھالنے کے لیے مدثر صاحب بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے تھے۔ دور جاتے شان کو دیکھ کے انہوں نے کرب سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ یہ مینو آنٹی کی بیٹی ہے۔ عطرت کی گود میں چند ماہ کے بنین کو دیکھ کر شان نے سوال کیا تو عطرت نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یہ میری گڑیا ہے شان، لیکن ہماری گڑیا تو مر گئی ہے۔ شان کی معصومیت بھری سوال پر عطرت نے اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکا تھا۔ اللہ نے ہمیں گڑیا کے بدلے یہ گڑیا دے دی ہے شان، عطرت نے بھرائی آواز میں کہا تو شان نے جھک کر بنین کا چہرہ دیکھا تھا۔ یہ پیاری ہے ماما، اب یہ ہمارے ساتھ رہے گی نا؟ وہ گنتے انکل اسے نہیں ماریں گے نا؟ وہ سختی سے بنین کا ہاتھ تھامے پوچھ رہا تھا۔ جب بنین کے رونے پر عطرت نے اس کا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی، بڑے ہو کے تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے شان، میں اسے بیٹی بنا کے پالوں گی، کبھی اسے پتہ نہیں چلنے دوں گی اس کی اصل پہچان کیا ہے، یہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گی۔ اپنی ماں سے وعدہ کرو، ماما جو کہے گی وہی کرو گے۔ وہ شان سے بات کر رہی تھی، جسے اس کی بات زیادہ تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر وہ حامی بھر چکا تھا۔ بچپن کی باتیں کچے ذہن میں پکے نقش چھوڑ جاتی ہیں، جس کے نتائج کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ عطرت، کاش تم مجھ سے ایک بار یہ سب شیئر کر لیتی، پہلے ہم بہت پہلے اس معاملے کو نپٹا لیتے۔ میرا بیٹا ساری زندگی امتحان دیتا آیا ہے اور اب بھی خالی ہاتھ رہ جائے گا تو کیسے برداشت کرے گا؟ ماضی میں لیا ایک وعدہ عطرت بیگم کو آج پچھتاوے میں ڈال گیا تھا۔ مدثر صاحب بھی بے بس تھے۔ چلو اب ہمیں شان کو بھی سنبھالنا ہے، وہ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دیں، پھر وہ ملک تراب جیسا سانپ ابھی زندہ ہے۔ مدثر صاحب نے نفرت سے ملک تراب کا ذکر کیا تھا۔ عطرت بیگم خود کو سنبھالتی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ انہیں سب نہ صحیح کچھ تو ٹھیک کرنا ہی تھا۔ ایک بات پوچھوں تم سے، ہادی کام کا کہتا گھر سے نکلا تو مراد سیدھا عروسہ کے پاس آیا تھا۔ پوچھو، کپڑوں کی تہہ لگاتی عروسہ نے مصروف انداز میں کہا تو مراد اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر ایک جانب رکھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ تم ہادی کو پسند کرتی ہو؟ اس کے اتنے ڈائریکٹ سوال پر عروسہ سٹ پٹائی تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ ہٹو سامنے سے، مجھے کام کرنا ہے۔ وہ نظر چراتی اس کے پاس سے گزر کر کپڑے اٹھانے لگی تو مراد نے اسے روکا تھا۔ ہم دوست ہیں عروسہ، دوست ہونے کے ناطے تم مجھے اپنے دل کی بات بتا سکتی ہو؟ مراد نے نرمی سے پوچھا، جبکہ عروسہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں ہے یہاں عروسہ، مراد نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ عروسہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ان پاس اکٹھے نہیں کر پا رہی تھی۔ یہاں بیٹھو تم، بالکل ریلیکس ہو کر بتاؤ۔ مجھے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا مراد۔ گہری سانس لے کے اس نے یکدم ایک جملہ ادا کیا تھا، جسے سن کر مراد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ ہادی بائک سٹارٹ کر رہا تھا۔ جب جمال صاحب جو کچھ سامان لے کر واپس آ رہے تھے، ان کی نظر ہادی پہ پڑی تھی۔ کیسے ہو بیٹا؟ اور حوریہ کیسی ہے؟ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ سب ٹھیک ہے انکل، شادی ٹھیک سے ہو گئی؟ وہ مودب ہوتا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، ہم سب اچھے سے ہو گیا۔ تم چلو میرے ساتھ، شارق بھی آیا ہوا ہے، اس سے مل لینا۔ وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ گھر لے کر اندر آئے تھے۔ وہ چاہ کر بھی انہیں نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ حوریہ کے پاس ہاسپٹل جا رہا ہے۔ ابا، آپ کو اماں حضور کچن میں بلا رہی ہیں، دان برش کرتی لمز نے جمال صاحب سے کہا تو انہوں نے ہاتھ میں موجود سامان کو دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا تھا۔ لمز بچے، ہادی کو شارق سے ملواؤ، میں تمہاری ماں کو ناشتے کا بولتا ہوں، جمال صاحب کہہ کر کچن کی جانب بڑھ گئے تھے۔ جب لمز نے تیزی سے منہ صاف کیا تھا، ہادی جو جمال صاحب کے کچن میں جانے کے لیے مڑا تھا، لمز بھاگ کر اس کے سامنے آئی تھی۔ کہاں کی سواری پکڑ رہے ہیں آپ؟ میرے شوہر نامدار کے دیدار تو کرتے جائیں، لمز نے شرارتی انداز میں کہا تو ہادی نے جبراً مسکراتے ہوئے نفی میں کہا تھا، سر ہلایا تھا۔ میں پھر کبھی ملوں گا، ابھی مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے۔ ہادی نے موبائل کے بیپ پر دھیان دیتے ہوئے کہا، آپ غالباً اسی کام سے جا رہے ہیں اور یوں بنا ملے چلے گئے تو میں ابا کو کیا کہوں گی؟ میرے پاس تفتیش بھگتنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے چلے میرے ساتھ۔ وہ اس کی شرٹ کا بازو کھینچتے ہوئے ساتھ لے جانے لگی تو ہادی نے اس کے سر پر چپت لگائی تھی۔ کیوں بلا وجہ ضد کر رہی ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں نا ضروری کام ہے۔ ہادی نے اسے ڈپٹا تو لمز نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تبھی اس کی نظریں سیڑھیوں کے بیچوں بیچ کھڑے شارق پر پڑی تھی، جو ہادی کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ لمز نے اس کے تاثرات کو خود سے نام دیتے ہوئے ہادی کی جانب دیکھا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کچھ زیادہ ہی ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں؟ آبرو جھکاتی اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہادی نے اکتا کر گہری سانس لی تھی، پھر جبراً مسکرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔
देखो लम्स, इस वक्त मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। हर वक्त सर पे सवार मत हो जाया करो। मेरा जाना ज़रूरी है और इस काम से तो बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हारे साथ फजूल में बहस करके वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। लहजे में चाशनी से मोयस ने बात शुरू की थी जब आखिर तक वो कोफ्त से उसके सामने हाथ जोड़ चुका था। लम्स ने फौरन ही रोने वाला चेहरा बनाया था, चेहरा झुकाकर सूसू की आवाज़ निकालकर अपने रोने का सबूत दिया था। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, सॉरी। लम्स का रिएक्शन मुतवक्को नहीं था, वो उसके रोने पर बुखला गया था। उसने फौरन कान पकड़े थे मगर उसके सर न उठाने पर आगे हाथ बढ़ाया था। इससे पहले कि उसका हाथ लम्स के कंधे तक पहुंचता, शारिक ने आगे आते हुए लम्स का रुख अपनी जानिब किया था। तुम क्यों रो रही हो? शारिक ने परेशानी से पूछा तो लम्स ने हल्का सा चेहरा उठाया, दांत पीसते हुए घूरा था। शारिक अपनी गलती सोच कर रह गया था। लम्स, ये कौन है? हादी ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा था। वजह सिर्फ लम्स का मूड बहाल करना था, वरना वो जान गया था कि यही शारिक होगा। पता नहीं, सारा मूड ख़राब कर दिया। अभी तो आपसे हाथ जोड़कर ऐसी वाली माफ़ी मंगवानी थी, वो अफसोस से कहती पलट गई थी। शारिक का मुंह हैरत से खुल गया था, जबकि हादी ने कड़ी नज़रों से शारिक को देखा था। तुम शायद उसके शौहर हो। मेरी बहन को कोई तकलीफ़ मत देना, वरना आगे तुम बेहतर जानते हो। हादी उसका कंधा थपथपाकर वहाँ से चला गया था। शारिक ने तासुफ से सर हिलाया था। एक और भाई? शारिक ने परेशानी से अपना माथा सहलाया था और फिर लम्स के पीछे आया था। लम्स, रुको। वो तेज़ी से भागता उसके आगे आया था। वजह? लम्स ने सख्ती से कहा था। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया लम्स। फिर ये तलखी? शारिक के दुखी लहजे पर लम्स ने उसे घूरा था। अभी कुछ देर पहले आप मुझ पर शक कर रहे थे मिस्टर शारिक। लम्स ने गुस्से से कहा तो शारिक ने नफ़ी में सर हिलाया था। शक नहीं कर रहा था, वो हिचकिचाया तो लम्स ने खौफ से देखा था। जेलस हो रहा था। उसने मासूमियत से अपनी बात पूरी की तो लम्स की आंखें बड़ी हुई थी। शारिक उसके हैरान होने पर मुस्कुरा दिया था। लम्स उसे मुस्कुराते देखकर मुस्कुराई थी, मगर अगले पल संभल कर संजीदा होते उसके पास से गुजर गई थी। शारिक अपना सर पर हाथ फेर कर रह गया था। अभी वो किचन के करीब ही गई थी जब उसकी नज़र उसके अब्बा की एक सरसरी नज़र उस पर डाल के उसके पास से गुजर गए थे। उनके पीछे ही शाहीना बेगम भी बाहर आई थी, जो उसके पीछे आते शारिक को देखे बिना उसका कान पकड़ चुकी थी। क्या है अम्मा, सुबह सुबह इतने प्यार से क्यों जगा रहा है? क्यों जगा रही हैं? लम्स ने कान छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, जबकि शारिक तो इस सिचुएशन में बौखला ही गया था। शर्म नहीं आती तुझे? आधी रात को शोहर को फ़ोन करके पढ़ाई में मदद के लिए बुलाते हुए? वो बेचारा सारा दिन का थका हुआ था, तूने उसे आराम भी नहीं करने दिया। शाहीना बेगम उसे लता रही थी, जबकि शारिक अपनी पोल खोलने पर उल्टे कदम ले चुका था। मगर किस्मत शायद आज दोनों के मुखालिफ थी जो शाहीना बेगम ने उसे देख लिया था। वो लम्स का कान छोड़कर मुस्कुराते हुए उसे पुकार बैठी थी। शारिक बच्चे, आ जाओ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। वो लम्स को घूरती शारिक को ज़बरदस्ती अपने किचन में ले आई थी। वहाँ क्या खड़ी है? नाश्ता लगा, अपना भी और शारिक का भी। वो उसे डपट कर बोली। शारिक के सर पर मोहब्बत से हाथ रखकर किचन से निकल गई थी। किचन में रखी छोटी सी टेबल, जिसके आसपास 2 कुर्सियां रखी थी, जिनमें से एक पर शारिक बैठ चुका था। लम्स खामोशी से नाश्ता लगाकर उसके सामने बैठी तो लम्स के चेहरे पर संजीदगी देखकर शारिक ने मुस्कुराने की कोशिश की थी। अचानक लम्स उसकी जानिब झुकी तो शारिक पीछे होने लगा, मगर लम्स उसकी शर्ट पकड़ चुकी थी। उसने उसकी शर्ट गर्दन से नीचे की तो शारिक ने उसका हाथ पकड़ा था। क्या कर रही हो लम्स? लफ्ज़ टूट फूट कर अदा करता हुआ उस वक्त लम्स को काफ़ी सहमा हुआ लगा था। तुम्हारा दिल देख रही हूँ, जितने तुम झूठ बोलते हो अब तक तो काला स्याह हो चुका होगा। वेरी नाइस। वो ठंडे लहजे में तंज करती उसकी शर्ट छोड़कर पीछे हुई थी। शारिक उसका तंज सुनकर शर्मिंदा हो गया था। बीवी के पास रहने के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ में काउंट नहीं होता। शारिक ने मासूमियत से पूछा तो लम्स ने ब्रेड का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया था। मैं मज़ीद बहस के मूड में नहीं हूँ, वो दो टोक कहती नाश्ता करने लगी, जबकि शारिक तो उसके ब्रेड खिलाने पर खुशी से ही फैल कर बैठ गया था। वो उसके साथ बैठी थी, उसके लिए इस वक्त यही बहुत था। 1 मिनट ज़रा, तुम्हारा जुमला तुम्हारे चेहरे के तासुरात से मेल नहीं खा रहा। तुम कह रही हो तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो यहाँ ना हो तो वो तुम्हारा दिल भी नहीं लगता। मुराद ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा जब हादी वापस घर में दाखिल हुआ था। वो वॉलेट भूल गया था, जो याद आते ही वो घर वापस आया था। मुझे तंग ना करो मुराद, अरूसा ने मज़ीद चिढ़ते हुए कहा था। मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ, सीधा सा सवाल पूछा है। अगर हादी पसंद है बताओ, ताकि मैं एक दोस्त होने के नाते उसे परख सकूँ तुम्हारे लिए।
کیا پرکھنا ہے تمہیں؟ دکھائی تو دیتا ہے جیسا وہ ہے، چھچھوندر ہے ایک نمبر کا۔ اپنی تعریف پر جہاں ہادی نے آبرو اچکائی تھی وہیں مراد پیٹ پکڑ کر ہنستا چلا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم اسے اتنے اچھے سے جانتی ہو، کافی اچھی آبزرویشن ہے تمہاری۔ مراد نے ہنستے ہوئے اسے داد دیتے ہوئے کہا تو روسا نے اسے گھورا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس پر ہنسنے کی؟ وہ آگے بڑھ کر اس کے بال نوچ چکی تھی۔ مراد مدد کے لیے چلانے لگا تھا، عزت کیا کرو اس کی، سمجھے؟ وہ بہت خاص دوست ہے میرا، بلکہ میرا دشمن ہے، پکے والا۔ وہ اس کو نوچتی وارننگ دے رہی تھی۔ ہادی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر روسا سے مراد کے بال چھڑوائے تھے، پھر انہیں حیران چھوڑ کر اپنے پورشن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ البتہ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے سب سن لیا۔ عروسہ کے ہاتھ پہلو میں گرے تھے۔ دیکھ بھی لیا۔ مراد نے منہ بسوڑا تھا، پھر اپنے بال صحیح کرنے لگا تھا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ مراد کی کمر پر مکہ مار کر وہ واک آؤٹ کر گئی تھی۔ مراد اپنی پیٹھ سے ہلاتا درد سے کراہ کر رہ گیا تھا۔ تم کیا سوچتے ہو عروسہ کو لے کر؟ ہادی بائک کی چین انگلی میں گھماتا ہے تو مراد نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ یہی کہ وہ یہاں ہمیشہ کے لیے آئی ہے، ہادی اترا کر کہتا دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی مراد نے گہری سانس لی تھی۔ اچھے دوست ہونے کا ثبوت دے مراد، اب عروسہ کی زندگی میں صرف خوشیاں آنی چاہیے۔ مراد نے تہیہ کرتے ہوئے اوپر کی جانب چل دیا تھا۔ لمس ناشتے کے بعد کمرے میں آئی تو اس کا فون بج رہا تھا۔ ابیہا کا فون دیکھ کے اس نے کال اٹھائی تھی۔ کیا بات ہے محترمہ، کیوں کل سے وبال جان بنی ہوئی ہو؟ صرف یہی تو کہا ہے کہ باسط بھائی کا خیال رکھنا، بس اس میں اتنی تفتیش کی کیا ضرورت ہے؟ لمس نے اکتاتے ہوئے کہا تھا۔ دوسری جانب اسے سسکیاں سنائی دی تو اس نے چمبے سے فون کو دیکھا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اور باسط بھائی؟ لمس پریشانی سے پوچھنے لگی مگر کال کٹ ہو گئی تھی۔ دوبارہ کال کرنے پر ابیہا نے فون نہ اٹھایا تو مزید پریشان ہو گئی تھی۔ بار بار کوشش کی، جب کال پک نہیں ہوئی تو اس نے باسط کو فون ملایا مگر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ وہ حواس باختہ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتی اس کے ذہن میں نوریہ بیگم کا خیال آیا۔ اس نے اپنا اگلا نمبر ان کو ملایا تھا۔ امی آپ پلیز جا کر ابیہا اور باسط بھائی کو دیکھیں، وہ میرا فون نہیں اٹھا رہے، پلیز انہیں دیکھیں، وہ ٹھیک ہے نا؟ لمس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی بھی پل رو دے گی۔ لمس بیٹا پریشان مت ہو، میں چلی جاتی ہوں ان کی طرف، ہو سکتا ہے بیزی ہو اس لیے تمہارا فون کی جانب دھیان نہ گیا ہو۔ نوریہ بیگم نے اسے ریلیکس کرنے کی خاطر کہا تو لمس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں امی، ابیہا کل سے باسط بھائی کی طبیعت خرابی کا پوچھ رہی ہے۔ اب وہ بھی رو رہی تھی، میں کب سے کال کر رہی ہوں مگر وہ اٹھا ہی نہیں رہی۔ آپ جانتی ہیں نا وہ کتنی پاگل ہے، پلیز دیکھیں باسط بھائی ٹھیک ہے نا؟ وہ کچھ نہیں جانتی ان کی سرجری کے بارے میں۔ لمس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا جو بار بار بہہ رہے تھے۔ میں جا رہی ہوں بچے، تم رونا بند کرو، میں جا کر تمہاری بات کرواتی ہوں۔ نوریہ بیگم پریشان ہوتی اسے تسلی دے کے فون بند کر چکی تھی۔ لمس نے اپنا سر پکڑا تھا جب شارق نے اسے پکارا تھا، وہ جھٹکے سے مڑی تھی۔ وہ ملک تراب سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ گارڈ نے اس کے لیے دروازہ کھولا تو وہ اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے اس کی نظر ملک تراب علی پر پڑی تھی جو LED کی سکرین پر چلتے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر تمسخر بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ ایک صوفے پر ٹانگ جمائے سگریٹ سلگا گیا تھا۔ کہیے گرینڈ پا، کیوں یاد کیا اس ناچیز کو؟ اس کا لہجہ مذاق اڑاتا محسوس ہوا تھا۔ ملک تراب نے خونخوار نظر اس پر ڈالی تو کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ کم آن گرینڈ پا، اب اتنے بھی کیا روک لگا لینا، ایک معمولی انسان ہی تھے، کب تک زندہ رہتے؟ سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑتے ہوئے بابر نے کبھی انہیں کا جملہ ان کے سامنے نہیں دہرایا تھا تو ملک تراب نے ٹیبل سے کانچ کی بوتل اٹھا کر بابر کے قدموں میں پھینکی تھی۔ بابر نے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ نیچے پھینکی تو یکدم آگ ابل پڑی تھی۔ ملک تراب علی کا چہرہ متحیر ہوا تھا جبکہ بابر کی آنکھیں سرخ ہوتی اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ بابر نے اب ڈرنا چھوڑ دیا ہے گرینڈ پا، اب سب کو بابر سے ڈرنا ہے۔ آگ کے شعلوں کے درمیان نظر آتا بابر کا چہرہ ملک تراب کو ایک پل کے لیے خوفزدہ کر گیا تھا۔ تبھی دو نوکر کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے آگ کو بجھا کر فوراً سے ساری جگہ صاف کی تھی جبکہ بابر ریلیکس انداز میں بیٹھے سامنے چلتی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ملک اشفاق کی بھیانک موت کا منظر چل رہا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کے بیٹی کی موت آسان تھی؟ مطلب دیکھیں نا، چہرہ تو بالکل صحیح سلامت ہے، بابر نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تو ملک تراب نے مٹھیاں بھیجی تھی۔ وہ باپ تھا تمہارا، تمہیں ذرا بھی افسوس نہیں؟ افسوس؟ وہ بھی ایک درندے کے لیے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ خیر میں یہاں یہ سب باتیں کرنے نہیں آیا، جس کام سے بلایا ہے وہ بتائیں۔ بابر کا انداز بیزاری لیے ہوئے تھا۔ وہ لڑکی حویلی میں ہے، میں سمد کو بلوا رہا ہوں یہاں،
وہ لڑکی زندہ نہیں بچنی چاہیے۔ اس لڑکی کی منحوسیت کی وجہ سے میرا نقصان پر نقصان ہو رہا ہے۔ ملک ٹراپ کروفرڈ سے بولے تو بابر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ کام ہو جائے گا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، ملک ٹراپ نے ایک فائل اس کے سامنے ٹیبل پر پھینکی تھی۔ وہ حویلی تمہاری ہوئی۔ حویلی کے کاغذات دیکھ کر بابر ہنستا ہوا انہیں لیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اپنی کار میں بیٹھ کر بابر نے ان کو کاغذات کو دیکھا تھا۔ اپنی ماں پہ ہوا ہر ظلم اسے ان کاغذات میں نظر آ رہا تھا۔ وہ ڈیش بورڈ پر فائل پھینکتا اپنے فون سے نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ حویلی پر حملہ کر دو، نام و نشان باقی نہیں رہنا چاہیے، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا تھا اور پھر فون بند کر کے اپنی گاڑی چلا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ بنین فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلی تو کمرے کو خالی پایا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ سمد کی باتیں ذہن میں گونج رہی تھی۔ وہ اس کے مدثر صاحب سے بھی بات کروا چکا تھا۔ سمد کو لے کر جو تلخی اس کے اندر تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ سمد کا اظہار کرنا بنین کے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا تھا۔ تبھی سمد کمرے میں آیا تھا۔ اسے اس طرح مسکراتے دیکھ کر وہ شعر پڑھتا اس کے بالکل سامنے پیچھے آ کر رکا تھا۔ شہر بے رنگ میں کب تجھ سا نرالا کوئی ہے، تجھ کو دیکھوں تو لگے عالم بالا ہے کوئی۔ کبھی گل ہے، کبھی خوشبو، کبھی سورج، کبھی چاند، اس نے جانا تیرا اپنا بھی حوالہ ہے کوئی۔ اشعار سن کر بنین چونک کر مڑی، پھر سمد کو مسکراتے دیکھ کر اس کے ابرو چکائے تھے۔ کچھ کہا تم نے؟ اس نے جان بنتے ہوئے پوچھا تو سمد نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ انداز شرارتی تھا۔ بنین خفگی سے رخ موڑ گئی تھی۔ کبھی سوچا نہیں تھا تمہارے لیے ایسی فیلنگز بھی پیدا ہو جائیں گی، اس نے بنین کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو بنین نے آئینے میں اسے گھورا تھا۔ زبردستی تو کسی نے نہیں کی تمہارے ساتھ، تڑک کر جواب دیتی وہ بھرپور ناراضگی کا اظہار کر چکی تھی۔ سمد نے اس کا رخ اپنی جانب کر کے اسے ڈریسنگ ٹیبل پہ بٹھایا تھا۔ اپنے پاکٹ سے کنگن نکال کے اس نے بنین کے ہاتھ میں ڈالے تھے۔ زبردستی ہی تو اس دل میں آئی ہو تم۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھا تو بنین اس کے دھڑکتے دل کی دھڑکن محسوس کرتے ساکت ہو گئی تھی۔ سمد، اس نے دھیرے سے اس کا نام لیا تھا۔ سرگوشی میں جواب دیتے آگے ہوا تھا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، اچانک سے سب اچھا ہو جانا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کہوں، مگر ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کے دل پہ ہاتھ رکھ کے وہ اس کی شرٹ جکڑتے ہوئے بولی تھی۔ سمد نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ابھی تو سب ٹھیک ہونا شروع ہوا ہے، اب کچھ برا نہیں ہوگا، وہ اسے تسلی دے رہا تھا جب اسے گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ بنین نے سہم کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ سمد جانے لگا تو بنین نے اسے روکا تھا۔ مت جاؤ، وہ رونے کے قریب تھی۔ سمد نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما تھا۔ میں یہی ہوں بنین، وہ نرمی سے بول رہا تھا، مگر باہر سے آتی مسلسل آوازیں اس کی تسلی کو ضائع کر رہی تھیں۔ تبھی اس کا سیل رنگ ہوا تھا۔ وائس ریکارڈنگ میں اسے بھیجی گئی تھی۔ سمد نے ریکارڈنگ پلے کی تھی۔ وہ لڑکی حویلی میں ہے، میں سمد کو بلوا رہا ہوں یہاں، وہ لڑکی زندہ نہیں بچنی چاہیے۔ اس لڑکی کی منحوسیت کی وجہ سے میرا نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے۔ اپنے دادا کی آواز سن کر اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھی، جبکہ بنین نے بے یقین نظروں سے سمد کو دیکھا تھا جو فون کال ملا رہا تھا۔ پولیس کو اطلاع دو، حویلی پہنچو جتنی جلدی ہو سکے۔ بنین کا ہاتھ پکڑے وہ دوسرے ہاتھ سے اگلا فون ملا رہا تھا۔ اگر بنین کو خروش بھی آئی تو میں تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا، وہ غصے سے بول رہا تھا، جب دوسری طرف بابر ہنسا تھا۔ پہلے خود کو بچاؤ، اس کے بعد دھمکیاں دینا، بابر نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا تھا اور فون کاٹ دیا تھا۔ سمد بنین کو چادر سے کور کر کے اپنے ساتھ دروازے تک لایا تھا۔ اس نے ذرا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ نقاب پوش اسلحے سے لیس لوگ مسلسل فائرنگ کر رہے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ ملازموں کو بھی باہر جانے دے رہے تھے، سوائے چند کے جنہیں پلر سے باندھا جا رہا تھا۔ سمد نے غور کیا تو یہ وہی ملازم تھے جو تہہ خانے کے پہرے دار تھے۔ اس نے دروازہ بند کر کے دوبارہ بابر کو کال ملائی تھی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے بابر؟ بابر کے فون اٹھاتے ہی سمد نے سوال کیا تھا، جبکہ سیٹ کے پشت سے ٹیک لگائے بابر نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا تھا۔ کچھ لوگ اور کچھ جگہ عبرت کا نشان بننی چاہیے تاکہ ان کا ظلم اور ان کا انجام آنے والی نسلوں تک یاد رہے۔ بابر کی کھوئی آواز ایئر پیس میں گونجی تھی۔ سمد کی آنکھوں سے آنسو نکلا تھا، جسے اس نے حیرت سے دیکھا تھا۔ سمد، بنین نے اسے اسٹل کھڑے دیکھ کر جھنجھوڑا تو اس نے فون کی جانب دیکھا جو ایک بار پھر کٹ گیا تھا۔ چلو، وہ آنسو صاف کرتا بنین کو ساتھ لیے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بنین کے ساتھ حویلی سے باہر آ گیا تھا۔ وہ کار میں اسے بٹھا کر حویلی سے دور لے جا رہا تھا۔ پیچھے حویلی کو آگ لگائی جا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے سمد؟ بنین نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ نفرت کا کھیل ہے بنین، ہم نے اسے ایسا بنا دیا اور اب میں پچھتا رہا ہوں۔ کاش میں اس
نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہوتی، کاش میں نفرت بھول کر ایک بھائی بن جاتا۔ کار روکتا وہ اسٹیئرنگ پر سر رکھے رو دیا تھا۔ بنین منہ پہ ہاتھ رکھ کے اسے روتا دیکھ رہی تھی۔ ہادی حوریہ کو گھر لے آیا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ عروسہ کو ہادی نے پوری بات نہیں بتائی تھی، بس اس کی طبیعت کا بتایا تھا۔ وہ اس کا حال پوچھنے کے لیے اس سے ملنے آئی تھی، مگر اس سے زیادہ بات نہیں کی تھی۔